साथियों का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज साथियों यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के पंजाब हरियाणा चैप्टर की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उस बैठक के बारे में हमारे तमाम साथी आपको सारी चीजें बताएंगे। मैं एक बार परिचय करा देता हूं। मेरे साथ बैठे हैं आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के अध्यक्ष हैं। उनके साथ बैठे हैं आज की मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले हरियाणा के किसान नेता लखविंदर सिंह सिरसा जी, जो भारतीय किसान एकता संगठन से हैं। उनके जो साथ बैठे हैं वो गुरिंदर भंगू जी हैं, भारतीय किसान यूनियन खोसा से हैं, पंजाब से हैं। आप गुरसाब सिंह जी हैं, कोटबुड्डा जी की जो यूनियन है इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा जी की, उनके प्रतिनिधि के तौर पे हैं आप। और मेरी दाईं तरफ बैठे हैं हरियाणा से सेवा सिंह आर्या जी, भारतीय किसान यूनियन से। साथियों, जो वादे हमारे साथ किए गए थे आंदोलन को स्थगित करते समय केंद्र सरकार द्वारा, लगभग 1 साल बीत चुका है। उनमें से तमाम वादे अभी तक अधूरे हैं। कोई भी वादा केंद्र सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया, चाहे एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो, चाहे केस वापस लेने की बात हो, चाहे लखीमपुर के किसानों को न्याय देने की बात हो। तो इन तमाम विषयों को लेके आगे हमारा क्या एक्शन प्लान होगा, आगे हम क्या कदम उठाएंगे, उसको लेके आज ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी हरियाणा पंजाब की। जो हमारा पिछला आंदोलन चला था उसमें हरियाणा पंजाब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज ये इसीलिए एक बैठक हुई आगे का एक्शन प्लान तय करने की। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय लखविंदर सिंह सिरसा जी, जो आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, वो इस पे ब्रीफ करेंगे। पत्रकार साथियों, सब तो पहलों दिवाली दियां, विश्वकर्मा डे दियां, भैया दूज दियां ते आने वाले पावन पर्व श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व दियां सारियां पत्रकार साथियों नूं, पूरे आवाम नूं, पूरे किसान नूं ते मेहनतकश लोकां नूं लख लख बधाइयां। अज दी जो मुख मीटिंग पंजाब ते हरियाणा के लगभग 30 संगठनों ने इस मीटिंग दे विच हिस्सा लिया, जिस दे विच सर्वसम्मति नाल हरियाणा ते पंजाब के मुद्दों के नाल पूरे देश भर के मुद्दे जिहड़े कि अंदोलन के दौरान जो मन्नू कहाड़ जी ने दस्सिया, अंदोलन के दौरान जो लिखित के विच इस सरकार ने साडे नाल वादे कीते सी, वादा खिलाफी नूं लैके ते लखीमपुर खीरी के शहीदों की शहादत नूं ते उस दे नाल जो 750 तो उपर किसान शहीद होए उन्हां दी शहादत नूं लैके अज प्रोग्राम उलीकिया गया है। उस प्रोग्राम की जानकारी वास्ते मैं निवेदन करदा हां सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी नूं कि वो उस प्रोग्राम के रूपरेखा के बारे दस्सणगे। सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, देखो, जो प्रोग्राम उलीक किया गया है, पिछले समय दे विच एक मीटिंग हुई सी साडी करनाटका दे अंदर। उत्थे भी एसकेएम ने 3 प्रोग्राम लिखे सी। एक ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ प्रोग्राम लिखिया सी, एक उत्तर मध्य भारत दे विच ते एक दक्षिण भारत दे विच प्रोग्राम किए जाने हैं। और तिन्ने ही प्रोग्राम साडे उन्हां अंदोलन दे शहीदां नूं समर्पित प्रोग्राम किए जाने हैं। उन्हां प्रोग्रामां दे विचों इह जिहड़ा साडा ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ वाला प्रोग्राम सी, इस प्रोग्राम के संबंध दे विच अज इत्थे चर्चा हुई है, विचार चर्चा कि किस तरह किया जाए, किवें किया जाए। और ये मेरा ख्याल है हिंदी बोलना पेगा, लगता कुछ पत्रकारों पंजाबी चल जाना है। अगर किसी को लग्या तो मैं दस दिया जी। तो वो जिहड़ा साडा प्रोग्राम सी उहदे ते विचार चर्चा करनी सी, बहुत जरूरी सी। उहदे ते विचार चर्चा हुई है। उस प्रोग्राम नूं जिहड़ा 26 नवंबर नूं होना सी, उहनूं असी जिवें मतलब बारिशां होण करके झोने की कटाई लेट हो गई, कणक की बुआई भी लेट होनी है। कुछ साडा जिहड़ा कैडर सी थल्लों उन्हां दी भी ये भावना सी, उन्हां दी मंग सी कि इहनूं थोड़ा जिहा अगे पिछे किया जाए। और उस सारी गल नूं ध्यान च रख के ते सारिआं ने विचार चर्चा करके इहनूं असीं 11 दसंबर का प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं। और ये जिहड़ा साडा प्रोग्राम है, ये साडे लखीमपुर दे शहीदां नूं और उन्हां दे नाल नाल पूरे अंदोलन दे सारे जिन्ने किसान शहीद होए ने, सारे शहीदां नूं समर्पित दिहाड़ा होएगा। और ये साडा शहीदी समारोह उन्हां नूं श्रद्धांजलि अर्पित करन दे लई असीं उत्थे करन जा रहे हैं, उत्थे करना है। और ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ते और ओदा जिहड़ा मेन कारण है
ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਸੀ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾਲ C2+50 ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵੇ ਔਰ C2+50 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰੋਹ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਰ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ना बाकी रखते इसमें एक तो मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूं। आदरणीय डल्लेवाल जी ने जो बात कही है संक्षिप्त में बिल्कुल। साथियों, आज ये मीटिंग में तय हुआ है कि हरियाणा पंजाब के हजारों लाखों किसान 11 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर में इकट्ठे होंगे और शहीद किसानों का शहीदी समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो भी किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को बुलाएंगे। लखीमपुर के जिन शहीद किसान परिवारों को और घायल किसानों को अब तक न्याय नहीं मिला है, हम स्पेशल लखीमपुर जाके उनसे विनती करेंगे और उनके परिवारों को भी उस समारोह में शामिल किया जाएगा। ये जो हमारे पेंडिंग जितनी भी डिमांड है, MSP गारंटी कानून, तमाम केसेस हटाए जाएं, NRI पे जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो आंदोलन में सपोर्ट कर रहे थे जो NRI भाई, वो पाबंदियां हटाई जाएं। इसके अलावा आदरणीय डल्लेवाल जी ने बताया जैसे MSP C2+50% फार्मूले के अनुसार घोषित होना चाहिए। देश के सभी किसानों की कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। आंदोलन के दौरान सरकार ने यह वादा हमसे किया था कि पराली जलाने वाले मैटर पे किसानों के ऊपर ना कोई कार्रवाई होगी, ना कोई जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अब की बार हरियाणा पंजाब में सरकार दोबारा से वही काम कर रही है, अपने वादे से मुकर रही है और किसानों पे जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं और मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो इन तमाम इश्यूज को लेके, DAP का भी मामला है जिसपे बाकी साथी बताएंगे, इन तमाम इश्यूज को लेके 11 दिसंबर को, ये ध्यान रहे कि पिछले साल 11 दिसंबर को ही हम बॉर्डरों से वापस आए थे। आप तमाम मीडिया के साथियों ने उसको बहुत अच्छे से कवर किया था। 11 दिसंबर 2021 को ही हमने सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर खाली किए थे। तो उसी 11 दिसंबर को एक साल बाद जाके हम अपनी ये ताकत सरकार को दिखाएंगे कि आज भी किसान एकजुट है और जो मांगे अभी बची हुई हैं वो सरकार को पूरी करनी पड़ेंगी। और आंदोलन के अगले चरण का जो आह्वान होगा वो 11 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर से ही होगा। मैं निवेदन करता हूं, मेरे दो साथी और बचे हैं, वो एक बार बात रखेंगे 2-2 मिनट। आदरणीय सेवा सिंगारिया जी और गुरिंदर भंगू जी। साथियों, सरकार जो है ना वो लगातार मतलब किसानों को किसी ना किसी तरह हरासमेंट करना चाहती है, क्योंकि जो भी कानून बनाती है वो किसानों के विरोध में बनाती है। चाहे वो हमारा भूमि अधिग्रहण का कानून हो
पहले हरियाणा के अंदर भूमि अधिग्रहण कानून एक ऐसा बना दिया गया था कि एक किसान को मतलब जो बिकता है उसको 4 बार उसका मतलब मुआवजा मिलेगा, लेकिन इस सरकार ने तोड़ करके उसको फिर एक कर दिया कि भाई उसको नोटिस दिए जाएंगे और उसकी जमीन को एक्वायर कर लिया जाएगा। ये किसानों के लिए सीधा ही उनके ऊपर अटैक है, उनकी जमीन को खोसने की बात है। दूसरी बात है कि हमारे गाँव के अंदर हमारी जो जमीन सामलात दे थी या गौचरान था या दूसरी जुमला मालकान थी, उन जमीनों को सरकार अपने आप अपनाने जा रही है। वो कह रही है कि इसको सारी को हम सरकार लेगी और सरकार लेकर के किसी फैक्ट्री वालों को या जो भी वहां पर जिसकी डिमांड होगी उस फैक्ट्री को वहां पर भेज दिया जाएगा, जबकि अधिकार होता है हर जीव का भी। हम गऊ चरान के लिए जमीन रखते थे जिसमें कि गऊ हमारे डंगर चुग लिया करते थे, उसको भी वो एक्वायर करने जा रही है। और जो गांव की या हमारी इकट्ठी साझी जमीन थी अपने पड़ोसियों की या किसानों की जमीन थी, उसको भी वो कह रही है कि भाई हम इस जमीन को भी सरकारी बनाएंगे। पंचायत के पास भी रहने नहीं देती, पंचायत से भी खोजना चाहती है। तो इसके विरोध में आज पूरा अपना विचार हुआ और विचार होने के बाद पंजाब और हरियाणा ये दोनों एक ही स्टेट है, एक ही जैसे इनके कानून है, लगभग अभी तक तो एक ही जैसे कानून चल रहे हैं। तो दोनों प्रांत मिलकर के इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे आने वाले टाइम में। ये आज की हमारी मीटिंग में मतलब ये फैसला लिया गया। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਊ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਥੀਓ, ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 954 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮਟੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 700 ਤੇ 52 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 202 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮਟੀ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 737 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 837 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਘਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਮਣ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ 2020 ਦੇ। ਹੁਣ 2022 ਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੋਪੜ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। अब तमाम साथियों से निवेदन है जो सवाल है वो सवाल पूछे। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। एक ਸਰ, ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ 26 ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਫਰਕ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਲਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਹਿਯੋਗ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ। ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਲ ਕੇ ਲੜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਲਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਟ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋ